Namaskar. A very good morning to all of you. I, Dr. Madhumita Mondol, welcome you all in this one-day webinar on meditation and yoga, a stress reliever, organized by Department of Zoology and NSS units in collaboration with IQAC, Ghatal Robindo Shatobarshiki Mahavidyalaya. Now, I would like to introduce our honorable guest present with us. Our honorable TIC, Mr. Lokhikanta Roy, our honorable IQAC, Dr. Ashok Kumar Bandyopadhyay, IQAC coordinator, Dr. Ashok Kumar Bandyopadhyay, and our very special honorable speaker, Shami Shraddhanandaji. At first, I would like to invite our honorable TIC sir, Mr. Lokhikanta Roy, kindly to deliver his inaugural session. Over to you, sir. Yeah. Thank you, Swami Shraddhanandaji. Take my Shraddha, respect, and pranam. Thank you, Madhumita, our departmental head of zoology, all our students of initiation zoology, our honorable IQAC coordinator and head of the Department of Physics, Ghatal Robindo Shatobarshiki Mahavidyalaya, Dr. Ashok Bandyopadhyay. Now, we are very proud that we are going to introduce a relevant topic. Because you know that in this decade of 21st century, third decade, we are facing a very serious problem in human world, particularly for a prolonged time, for 2 years near about, regarding COVID-19, Corona, COVID-19, a very serious issue. It is a threat to humanity. Critical juncture, critical situation. Almost everybody, a human being, even from his embryonic stage and to the old age, from cradle to grave, every human being is under stress and strain because the fear in the society, particularly human being disturbed mentally and physically. And you know that there is very close relationship between body and mind, spirit and body. There is the very close relationship, a symbiotic relationship. One cannot live without other because body is the basis and mind, you know, that which is called a very, very important thing in human being, always being affected by this critical situation or in this critical situation. So body and mind has a close relationship, spirit, body, spirituality and biological relationship. You know that since old age, from our previous age, from our civilization of forest civilization, Tapovan civilization, you know that there are so many sages that they talk
therefore, to treat human mind, yoga. It is our culture, it is the Oriental culture of our, Eastern civilization, Oriental civilization, from the beginning of this culture. And you know that Eastern and Western culture, materialism and spiritualism, it is very much related. Very much, everybody they have, interrelated, made it interrelationship. Now, in this period, very relevant topic, that how to relieve stress and how to relieve strain by yoga and meditation. Very important thing. With physical medicine, this medicine is very much important. More important than the medicine, that scientific medicine. I am giving a very much, my own experience, very own experience. I am sharing with you that I am a student of Ramakrishna Mission, Kamarpukur Ramakrishna Mission. You know it. And when I was a student at that Kamarpukur Ramakrishna Mission and college, during my study, if I sat on the, that Ramakrishna Mission ashram in front of Ramakrishna and concentrate my mind towards that meditation, I felt very much energy that helped me in my study, concentration of the mind, that meditation of the mind, self-sacrifice, a kind of mental sacrifice to dedication. And that very much relieved my stress and stress. What will be the examination? What will be that? There was the anxiety. There was the process. But when I sat there, for a time being, for a moment, half an hour, it relieved me. It gave me enough energy. And that very much important from a boy to a man, that everybody should be interested with yoga and meditation to concentrate on the mind so that everything must be, human mind be peaceful and it may take on rest and in peace. That is very much important. I think Swami Shraddhanandaji's discussion on this topic will very much important for us, for our students, for the departmental students of zoology, deals with human being, and also students of our NSS that go for social service, that go for social, to some extent. So they will be very much benefited. I am very much thankful to Swami Shraddhanandaji because for his very much, for his valuable speech, for his valuable lecture, so that we will be benefited and the world will be benefited. Let the discussion start. I assure that it will be a grand success for this seminar. Thank you, Madhumita, for conducting such kind of seminar in a specific, in a relevant time, which is very, very much useful for all the students of our society. Thank you, sir. Thank you. Now, I would like to invite our Honorable... So, Madhumita, let the discussion begin. Okay. Now, I would like to invite our Honorable... Okay. Good morning, everybody. IQAC Coordinator. For a wonderful speech and introduction. Before I start, I would like to request, or like to know rather, what should be the medium of communication? Is English okay or Bengali should be there? Bangla hole bhalo hoy na, English is puroটা বলবো। যতটুকু আমি জানি বাংলা বললে অনেকে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। ঠিক আছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি জানতে চাই,
ভিডিও সবার যদি অফ করা থাকে কার সঙ্গে কথা বলছি বুঝতে পারবো না। যারা পারেন একটু ভিডিওটা অন করে থাকলে ভালো লাগে। ওকে স্যার, আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যারা যারা গুগল মিটে প্রেজেন্ট আছো প্রত্যেকে ভিডিও অন করো বাট মিউট করে থাকো, নিজেকে ভিডিও অন করো বাট মিউট করে রাখো। মিউট না হলে অনেক আদার্স নয়েজ আছে, একটু অসুবিধা হয়। Okay sir, thank you sir. Now I would like to invite our Honorable IQAC Coordinator, Dr. Ashok Kumar Bandyopadhyay, to deliver his speech. Over to you, sir. Sir, শোনায়? আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ স্যার, আনমিউট করুন, শোনায়। স্যার আনমিউট করুন। স্যার আনমিউট হয়নি স্যার। ওকে স্যার। Good morning to all. My respect and pranam to Swami Shraddhananda ji. We are here with our respected teacher in charge, Mr. Lokhikanta Rai. My dear teachers, participants, and ladies and gentlemen. On behalf of IQAC Department of Ghatal Rabindra Shatavarshiki Mahavidyalaya, I extend a very warm and hearty welcome to all of you to the inauguration of this webinar, which is arranged by the Department of Zoology with the NSS unit of our college. I convey my heartfelt gratitude to our honorable speaker, Swami Shraddhananda ji, for being present with us. We will be enriched, I am sure, we will be enriched with his invaluable speech. As we know, the global pandemic with the unprecedented series of lockdown, everything has come to an halt. Education system badly disrupted. We are passing through an extraordinary, unprecedented situation and facing so many problems. Not only that, pandemic, as Sir mentioned, has caused immense psychological distress to many across the world. So, the success in meditation is seen in mental strength and calmness in our daily life. And the topics is very relevant at due time. As we know, yoga-based lifestyle and meditation is a suggestive technique to reduce stress during the pandemic and beyond. Meditation and yoga practices will enhance mental strength along with the immunity. Hence, it becomes instrumental in combating the illness. I should appreciate Dr. Madhumita Mandal for taking initiative to conduct this webinar. And I am sure this webinar will be meaningful, fruitful, and useful for all the participants. Once again,
I extend a very warm welcome to all of you. Stay safe. Thank you. Thank you, Madhumita. You can start. Thank you, sir. Thank you very much. Now I start our next session. We know that yoga is the journey of discovering the self, and meditation in cooperation with yoga actually can achieve us to or to achieve our inner peace. So they are very help to improve our mental and physical health and well-being. So, but in this pandemic situations, yoga and also meditation can help us to relieve our stress and also keep us fit, both mentally and physically. But there is a question, how we can do that? So, now we are going to know how we can relieve our stress through yoga and meditation by our valuable speech of our honorable guest, Swami Shraddhanandaji. Now I am going to introduce him with all of you. Swamiji is an eminent senior international faculty of the art of living. He has been with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Ji since 2000, traveling and teaching the world famous art of living programs to thousands of people from all across the world. He has worked extensively in the different states in India too, and played a key role in setting up various art of living centers in several districts. An artist, tracker, photographer, and a fitness enthusiast, Swamiji has varied interest in life. He had a flourishing business when he met Sri Sri, only to set it aside and devote his life completely to join in with Sri Sri in his mission. See a smile on everyone's face. Now, I'd like to invite our honorable speaker, Swami Shraddhanandaji. Over to you, sir. Okay, নমস্কার। আমি আরেকবার রিকোয়েস্ট, যারা অন করেছেন একটু মিউট থাকলে ভালো হয়, শব্দ আসছে অনেক, প্রত্যেকেরই মিউট থাকলে ভালো হয়। এবং আর কেউ যদি ভিডিওতে আসতে পারেন তো খুব ভালো হয়, আপনাদের রেসপন্স দেখলে আমিও এনকারেজমেন্ট পাবো। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমাদের গুগল মিটে 100 এর বেশি ধরে না যখন আমাদের লাইভ টেলিকাস্ট হয়, তো আমাদের অলরেডি 100 ক্রস করে গেছে, বাকিরা ইউটিউবে আছে। হ্যাঁ, না এখানেই যারা আছেন তারা যদি ভিডিও অন করে থাকলে ভালো লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রত্যেকে তোমরা ভিডিও অন করো, বাট মিউট করে রাখো। প্রত্যেকে ভিডিও অন করো। স্টুডেন্ট, আই রিকোয়েস্ট ইউ, প্রত্যেকে ভিডিও অন করো, শুধু মিউট করে থাক। ওকে স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ অনারেবল স্যার। আপনারা খুব বিস্তারিতভাবে বললেন যে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে মানুষ কি অবস্থায় রয়েছে, প্রচন্ড টেনশনের মধ্যে রয়েছে, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, এবং এই ভয়ের জন্য কিন্তু অনেক কিছু অনার রোগে আমরা আক্রান্ত হয়ে যাই। এবার ট্রমার মধ্যে আমরা আছি, স্ট্রেসের মধ্যে আছি, ইট লিডস টু স্ট্রেস। এর থেকে কি করে আমরা মুক্ত হতে পারি? তো তার আগে যোগা এবং মেডিটেশনের ডিটেলসে যাওয়ার আগে আমি কয়েকটা বেসিক জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই প্রত্যেকে, যে আমরা জীবনে কি চাই, হোয়াট ডু উই ওয়ান্ট ইন লাইফ। প্রত্যেকটা মানুষ যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন, কাজকর্ম করছেন, কিসের জন্য করছেন? হোয়াট ইজ দ্য মেইন রিজন? কেউ কেউ বলবে টাকা পয়সা অর্জন করা, মান সম্মান ইত্যাদি অনেক কিছু, সাকসেস পাওয়া, কিসে? তারপরেও একটা ব্যাপার আছে, আমরা কি জীবনে চাই।
প্রত্যেকটা মানুষের একটা কমন জিনিস আছে, সেই জীবনে কি চায়, হোয়াট ইজ দ্য মেইন গোল ইন লাইফ, আর হোয়াট ইজ দ্য সাইন অফ সাকসেস। এই যে স্টুডেন্টসরা রয়েছে আজকে, তারা পড়াশোনা করছে, পরে হায়ার স্টাডিজে যাবে, তারপরে তারা চাকরি করবে, জব করবে, ব্যবসা করবে, অনেক কিছু করবে, লাইফে সাকসেস পাওয়ার জন্য, এস্টাবলিশ হওয়ার জন্য তারা ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আলটিমেট এইমটা কি, কিসের জন্য এত কিছু করার? ওয়াই? কিসের জন্য? টু বি হ্যাপি। এন্ড অফ দ্য ডে আমরা যেন আনন্দে থাকি, আমরা যেন সুখে থাকি। কিন্তু মানুষ সাকসেসের ডেফিনেশন কি? একটা মানুষ যখন সফল হয় তার সংজ্ঞা কি, তার ডেফিনেশন কি? মানুষ বলে টাকা পয়সা, গাড়ি বাড়ি, বাংলো ইত্যাদি, মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স, এটাই সাইন অফ সাকসেস। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় একটা মানুষ সারাটা জীবন তার জীবন পাত করে, শরীরের প্রতি নজর না দিয়ে খেটে যায়, খেটে খেটে একটা জায়গায় যখন সে পৌঁছয়, একটা মোটা ভালো ব্যাংক ব্যালেন্স হলো, সেটেলড হলো, সবকিছু হলো, তখন সে কি করেন, যে অর্থ উপার্জন করেছে সে অর্থের অর্ধেকটা খরচা করে ডাক্তারের পেছনে, টু রিগেইন ব্যাক দ্য হেলথ হি হ্যাজ লস্ট। কারণ ওই জায়গায় পৌঁছতে গেলে শরীরের যে অবস্থা হয়, তখন ডাক্তার বলেন আপনি আইদার সুগার, ডায়াবেটিস, সাইনাস, মাইগ্রেন, হাই বিপি, লো বিপি, এইসবে আপনি আক্রান্ত হয়েছে, আপনি এটা খেতে পারবেন না, ওটা খেতে পারবেন না। তাহলে লাভটা কি হলো? সারাটা জীবন ছুটে বেরিয়ে লাভটা কি হলো? কোথায় একটা দাড়ি টানতে হবে, where to draw a line, we should know that. এবং ইন দ্য প্রসেস আমরা এত স্ট্রেস হয়ে যাই যে আমরা এমনি রোগে আক্রান্ত হয়ে যাই। যেসব রোগে আমরা আক্রান্ত হই, ডাক্তাররা বলে এগুলো কোনো ডিজিজ নয়, দিজ আর সাইকোসোম্যাটিক ডিজিজেস বা অ্যাংজাইটি, নিউরোসিস, শুধু মানসিক স্ট্রেস থেকে হয়, মানসিক চাপ থেকে হয়। তার জন্য আমি একটু আগে যখন ইন্ট্রোডাকশন হলো, আমি আর্ট অফ লিভিং থেকে এসেছি, এবং আর্ট অফ লিভিং এর ফাউন্ডার হচ্ছেন পরম পূজ্য শ্রী শ্রী রবিশঙ্করজি, যার ছবি আমার পেছনে আপনারা দেখছেন। ওনার জীবনের মিশন হচ্ছে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের মুখে যেন একটা হাসি থাকে। আর কোনো ব্যক্তির মুখে একটা স্বতঃস্ফূর্ত হাসি কখন থাকে? যখন তার শরীর, স্বাস্থ্য, মন সবকিছু সুন্দর থাকে, তাহলে ভেতর থেকে একটা শান্তি, একটা আনন্দ, একটা হাসি উদ্বেলিত হয়। তো এটার জন্য আমাদের কিছু করা দরকার আছে। তো একটা সাকসেসফুল পার্সনের ডেফিনেশন তাহলে কি? শ্রী শ্রী রবিশঙ্করজি বলছেন, the sign of success is the number of times a person smiles in a day. একটা সারাদিনে একটা মানুষ কতবার সে হাসতে পারছে, দ্যাট ইজ দ্য সাইন অফ সাকসেস। কারণ আজকালকার দিনে আমরা হাসতে ভুলে গেছি, আমরা হাসতেই পারি না, এত স্ট্রেস আমরা। আমেরিকায় একটা সমীক্ষা হয়েছিল, একটা রিসার্চ হয়েছিল, সেখানে তারা দেখেছিল একটা শিশু দিনে 400 বার হাসে, একটা টিনেজার দিনে 17 বার হাসে। আর যখন আমাদের মধ্যে বয়স হয়ে যায়, দিনে একবার হাসি কিনা সম্ভব না, সন্দেহ। হ্যাঁ, এবং বয়স্করা যাদের রয়েছে, বয়োজ্যেষ্ঠরা রয়েছে, তারা অন্যকে হাসতে দেখলে রেগে যায়, কি দাববার করে হাসছিস, তারা নিজেরাও হাসবেন না, অন্যকেও হাসতেও দেবে না, এতখানি স্ট্রেস। তো where is the sign of success? আমরা কতবার দিনে হাসতে পারছি? তো আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি কিসের জন্য? সুখের জন্য। কিন্তু সুখ কি আমরা পাই জীবনে? কারণ আমরা সুখটা দেখছি এক্সটার্নাল সব দিকে, এক্সটার্নাল অবজেক্টসের দিকে। এটা পেলে সুখী হবো, ওটা পেলে সুখী হবো, এর জন্য আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, কিন্তু যে এক্সটার্নাল অবজেক্টসের দিকে আমরা সুখ খুঁজছি, সুখ তো তাতে নেই, সেখানে নেই। সুখ কোথায় রয়েছে? আমাদের মধ্যে রয়েছে। ইট ইজ হিয়ার অ্যান্ড নাও, ইন দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট, বর্তমান মুহূর্তে। কারণ আমাদের মনকে জানতে হবে, স্ট্রেস দূর করতে গেলে আমাদেরকে মনকে জানতে হবে। আর মনের নিচের কি? মন আইদার পাস্ট কিংবা ফিউচারে টালমাটাল খেতে থাকে, ভূত এবং ভবিষ্যৎ, ভূত এবং ভবিষ্যৎ। অতীত নিয়ে চিন্তা করলে কি হয়? মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, দুঃখ হয়, রাগ হয়, ওটা না করলে বোধহয় আজকে এই অবস্থা হতো না, ওটা করলে এটা ভালো হতো, দুঃখ হয়, রিগ্রেট হয়। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করলে কি হয়? দুশ্চিন্তা হয়, কাল কি হবে, আমার কি হবে, আমার পরিবারে কি হবে, আমার চাকরির কি হবে, যেটা আমার চোখের সামনে নেই। অতীত যেটা চলে গেছে কোনোদিন ফিরে আসবে না, আর ভবিষ্যৎ আমার চোখের সামনে নেই। কিন্তু এই দুটো জিনিস নিয়ে মন সবসময় ব্যস্ত রয়েছে, যার জন্য কি হয়? এই বর্তমান সুন্দর বর্তমান মুহূর্তটা আমার সামনে রয়েছে, এটা আমার জীবন থেকে চলে যায়। যার জন্য গুরুদেব বলেন, লিভ ইন দ্য প্রেজেন্ট মোমেন্ট, বর্তমান মুহূর্তে থাকো। প্রেজেন্ট মোমেন্ট মানে কি? প্রেজেন্ট শব্দটা মানে গিফট, একটা উপহার। তো ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বর্তমান মুহূর্তটা আমাদের কাছে একটা উপহার হিসেবে আমরা পাই। কিন্তু আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে করতে এই সুন্দর মুহূর্তটাকে আমরা হারিয়ে ফেলি।
এই যে আমি কথা বলছি, মুহূর্তের মধ্যে এটা কিন্তু অতীত হয়ে যাচ্ছে। এই সময়টা আমার জীবনে কোনোদিন ফিরে আসবে না। জীবনে এই টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলোকে যদি আমি উপভোগ করতে পারি, গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশঙ্করজি বলেন, এভরি মোমেন্ট অফ লাইফ ইজ এ সেলিব্রেশন, লাইফ অ্যান্ড ডেথ বোথ ইজ এ সেলিব্রেশন। কিন্তু তখন কখন রিয়েলাইজ করব? যখন উই নো আওয়ার মাইন্ড, উই নো দ্য রিয়েলিটি অফ লাইফ। সুখটা কোথায় আছে? সুখ বাইরে কোথাও নেই। যেমন ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, একটা শিশুকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি সুখ কিসে সুখ পাবে, কখন খুশি হবে, শিশুরা বড়দের মতন হতে চায়, দাদা বা দিদির মতন হতে চায়। তারপর দিদির মতন যখন আমি কলেজ যেতে পারবো, একটু ফ্রিডম পাবো, তখন আমি সুখী হব। ঠিক আছে, আর কলেজ গোয়িং স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করুন তুমি কখন সুখী হবে, বলে কলেজটা পাস করে একটা মোটা মাইনের চাকরি পাই, তাহলেই সুখী হয়ে যাও। ঠিক আছে, গ্রান্টেড, সেটাও তোমার হয়ে গেল। এবার যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কখন সুখী হবে, ঠিক আছে একটা মনের মতন পাত্র পাত্রী যদি পাই, বিয়েটা হয়ে গেলেই সুখী হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ঈশ্বর ওটাও গ্রান্ট করলো, সেটাও হয়ে গেল। এবার তো তুমি সুখী। হ্যাঁ, ঘরটা খালি খালি লাগছে, দু একটা বাচ্চা কাচ্চা হলেই সুখী হও। অনগোয়িং প্রসেস, চলতেই থাকছে সবকিছু, সেটাও না হয়ে গেল। এবার যদি জিজ্ঞেস করে তুমি সুখী তো, এখন সুখ কোথায়? এত দায়িত্ব, ছেলে মেয়ে মানুষ করতে হবে, তারা নিজের পায়ে দাঁড়াক, তারপরে সুখী হব। কোথায়? জীবন তো বয়ে যাচ্ছে, এখন দায়িত্ব রয়েছে, রিটায়ার্ড হলে সুখী হব। একটা রিটায়ার্ড ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করুন কখন সুখী হবে, সে বলে গুড ওল্ড ডেজ, 10 বছর আগেই সুখ ছিল, এখন শরীর জড়ার জন্য, এখন সুখ কোথায়? সুখের লাগিয়া সুখিয়ে বেড়াই, সুখ আর পেলাম না। হ্যাঁ কি না? ইয়েস নো? ইয়েস করে আমরা সব থামস আপ দেখাবো, ইয়েস মানে থামস আপ দেখাবো। ঠিক আছে, তো সুখ বাইরে কোথাও নেই। যখনই কিছু পাচ্ছি মনে হচ্ছে ওটা পেলে সুখী হবো, ওটা পেলে সুখী হবো, সুখ হাতছানি দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে যদি উপভোগ করতে হয়, তখন উই হ্যাভ টু নো হোয়াট যোগা ইজ, হোয়াট মেডিটেশন ইজ। যোগার মাধ্যমে আমরা সবকিছু অ্যাটেন্ড করতে পারি। মনকে জানতে গেলে, মনকে শান্ত করতে গেলে উই নিড টু হ্যাভ যোগা, উই নিড টু ডু যোগা। মন ভীষণ চঞ্চল, হাজারটা চিন্তা মনের মধ্যে চলে আসছে, পড়তে বসছি হাজারটা চিন্তা আসছে, কি করে এই চিন্তাগুলো দূর করব? যার জন্য যোগা শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষে 5000 বছর আগে, যখন প্রথম শিবজি পার্বতীজিকে প্রথম জ্ঞান দেয়, সেটা প্রথম যোগার উৎপত্তি। তারপরে আমরা সবাই জানি মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের মাধ্যমে যোগাকে পপুলারাইজ করে। এখন ঘরে ঘরে প্রত্যেকে যোগা সম্বন্ধে সচেতন। আমরা সচেতন, কিন্তু প্রত্যেকে আমরা করি না, আমাদের করতে হয়। কারণ যোগা শব্দটা এসছে ইউজ শব্দ থেকে, সংস্কৃত শব্দ ইউজ। ইউজ মানে হচ্ছে জোড়া। হ্যাঁ, অনারেবল স্যার একটু আগে বললেন, দি ইউনিয়ন অফ বডি, মাইন্ড অ্যান্ড সোল, বডি, মাইন্ড অ্যান্ড স্পিরিট, দ্য বডি, মাইন্ড অ্যান্ড ব্রেথ, এটাই যোগ সংযোগ। সমস্ত সৃষ্টি কিন্তু ইউনিয়নের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে বা তার মধ্যে রয়েছে। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মলিকিউলসকে যদি আমরা মিশিয়ে দিই, ইট বিকামস ওয়াটার, দ্যাট ইউনিয়ন বিকামস ওয়াটার। তেমনি সৃষ্টির মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু এই ইউনিয়নের জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। The entire creation is into union. আমরাও চাই সবার সঙ্গে ইউনিয়ন ভালো হয়, রিলেশনশিপ যেন ভালো হয়, পরিবারের যেন সবাই ভালো থাকে। উই নিড টু হ্যাভ ইউনিয়ন। কিন্তু তার জন্য আমার মনকে শান্ত রাখতে হবে। মন তো শান্ত রাখতে পারছি না। আজকে তোমরা স্টুডেন্টস, তোমাদের অনেক বেশি ফোকাস দরকার, কিন্তু মনকে আমরা ফোকাস করতে পারি না। কিন্তু নিয়মিত যোগা এবং মেডিটেশন করলে অফুরন্ত গুণ আছে যোগা মেডিটেশন। মন ফোকাসড হয়ে যায়, মেমোরি পাওয়ার বাড়ে, ইন্টেলিজেন্স বাড়ে, এবং কম সময় নিয়ে পড়লে যতটুকু পড়ছি সেটা আমরা রেজিস্টার করতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ যোগা। আমরা চাই মিনিমাম এফার্ট, ম্যাক্সিমাম গেইন। এটা কি বলে? স্মার্ট ওয়ার্কিং। দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা পড়াশোনা করলাম, মনে রাখতে পারলাম না, এটা স্মার্ট ওয়ার্কিং নয়। যতটুকু পড়বো ততটুকু যেন মনে থাকে। তো আজকে আমি একটু পরে শেখাবো, একটা ফোকাস মেডিটেশন আছে, কি করে যতটুকু তুমি পড়বে সঙ্গে সঙ্গে তুমি রেজিস্টার করতে পারবে, এটা আমি একটু পরে শেখাবো। তার আগে বলি, এই যে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে মনের যে চিন্তাগুলো আসছে, সেই চিন্তাগুলো কি করে দূর করব? মহর্ষি পতঞ্জলি বলছেন, যোগ চিত্ত বৃত্তি নিরোধ। চিত্তের যে বৃত্তি, যে মডিউলেশন, যে চিন্তাগুলো আসছে সেগুলোকে না আসতে দেওয়া, সেটা কি করে সম্ভব? যোগের মাধ্যমে সম্ভব, যোগার মাধ্যমে সম্ভব। আর আমরা স্থির হয়ে পড়াশোনা করতে বসি, কিন্তু স্থির হয়ে বসতে পারি না, এটা ঘাঁটছি, ওটা করছি, পেন্সিল দিয়ে ঠকঠক করছি, তো আমরা কখনো স্থির হতে পারি না। তো মহর্ষি পতঞ্জলি আবার বলছেন, স্থিরম সুখম আসনম
যে আসনে আমরা স্থির হয়ে আরাম করে বসতে পারছি সেটাই প্রকৃত আসন। যোগা মানে এক্সারসাইজ নয়, হাত পায়ে ঘোরানো নয়। যোগা হচ্ছে ইজ ওয়ে অফ লাইফ। প্রত্যেকটা কাজ আমরা যেটা করছি, পড়াশোনা করছি, রান্না বান্না করছি, সঙ্গীত গান শিখছি, খেলাধুলা করছি, প্রত্যেকটা কাজের সময় মাঝে মাঝে একটুখানি থেমে এটুকু অ্যাওয়্যার হওয়া, সচেতন হওয়া, আমি কি এই কাজটা কমফোর্টেবলি করছি, স্থির হয়ে করছি, না কেন সংঘর্ষ নিয়ে করছি, আমি কষ্ট করে করছি, আমায় স্থির, স্থিরম সুখম আসনম, প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে আমি কি স্থির হয়ে করছি, দ্যাট ইজ ওয়ান পার্ট। দ্বিতীয়, নাম্বার 3, যে কোনো কাজ করতে গেলে আমাদের কৌশল দরকার হয়, উই নিড সাম স্কিল। মিউজিক শিখতে গেলে কৌশল দরকার, স্কিল দরকার হয়। ফুটবল খেলতে গেলে স্কিল দরকার হয়, রান্না করতে গেলে স্কিল দরকার হয়। তো ওটা আর এক ধরনের স্কিল। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি যে স্কিলের কথা বলছেন সেটা হচ্ছে যে কোনো সিচুয়েশনে আমি যদি পড়ি, কোনো একটা পরিস্থিতিতে পড়ি, আমরা কি করি, কেউ কিছু আমাকে বললো, ক্রিটিসাইজ করলো, আমি সঙ্গে সঙ্গে রিয়াক্ট করি, একটা উল্টা কথা বলে ফেলি। উই ডু নট রেসপন্ড, উই রিয়াক্ট। কিন্তু যোগার মাধ্যমে আমি সেই স্থিতিতে পৌঁছে যাই যেখানে উই রেসপন্ড, নট রিয়াক্ট। তো আমাকে ভাবতে হবে কোনো একটা সিচুয়েশনে আমি যদি হাত লাগাই বা কাজটা করি, আমার জন্য কি সিচুয়েশনটা ভালো হচ্ছে না আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি বলছেন যোগা কর্মসু কৌশলম, যোগার মাধ্যমে আমাদের কর্মের কৌশল চলে আসে। স্কিল ইন অ্যাকশন ইজ যোগা। যে কোনো কাজ আমরা করি তার মধ্যে আমাদের স্কিলটা চলে আসে, সেই কৌশলটা চলে আসে, যার জন্য যোগা ইজ ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড। আবার কি, জীবনে বহু সময় আনন্দের সময় আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে যাই, খারাপ কোনো কিছু হলে আমরা ডিপ্রেশনে চলে যাই, কোনো ভালো কিছু হলো আমরা এত উচ্ছ্বসিত হয়ে যাই, দিশাহারা হয়ে যাই। আবার খারাপ কিছু হলো, খারাপ নিউজ এলো, দুঃসংবাদ এলো, আমরা এত ডিপ্রেশনে চলে যাই, সেখান থেকে উঠতে পারি না, আমরা জীবনে সমতা রাখতে পারি না, ইকুইলিব্রিয়াম রাখতে পারি না, ব্যালেন্স রাখতে পারি না। এখানে মহর্ষি আবার বলছেন সমত্বম যোগা উচ্চতে, যোগা করলে জীবনে এই সমতাটা চলে আসে, এই ব্যালেন্সটা চলে আসে। তাহলে যোগার মাধ্যমে একটা মানুষ জীবনে সবকিছু অ্যাটেন্ড করতে পারে, কিন্তু নিয়মিত করতে হবে। কারণ যোগা ইজ দ্য ইউনিয়ন বিটুইন আ বডি, মাইন্ড অ্যান্ড ব্রেথ। আমাদের মনের সাথে আমাদের শ্বাসের একটা যোগ রয়েছে। যেমন আমরা যদি রেগে যাই, শ্বাস কেমন চলে, তাড়াতাড়ি চলে, তাই না, দ্রুত চলে। আর যখন ক্লান্ত হয়ে যাই, পরিশ্রান্ত হয়ে যাই, দীর্ঘ শ্বাস চলে। প্রত্যেকটা ইমোশনের সাথে আমাদের শ্বাস জুড়ে আছে, যার জন্য আমাদের মনকে বলা ঘুড়ির সঙ্গে কম্পেয়ার করা, একটা ঘুড়ি উঠতে থাকে, আর মনটা হচ্ছে একটা সুতো, যে সুতোর মাধ্যমে, শ্বাসের মাধ্যমে মনরূপী ঘুড়িকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। The mind is the kite and the breath is the thread through which we control our mind. So মনকে কন্ট্রোল করতে হয় শ্বাসের মাধ্যমে, যার জন্য শ্বাসের কিছু প্রক্রিয়া, কিছু টেকনিক শিখতে হয়। কি করে শ্বাস নিলে আমাদের ইমোশনসকে কন্ট্রোল করতে পারি, আমাদের মন ফোকাসড হয়ে যায়, মনটা সংযত হয়ে যায়, ইকোনমিক্স হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো আমরা আজকে কিছু কিছু শ্বাসের টেকনিক শিখবো। প্রথমত একটা সিম্পল জিনিস আমি বলবো, যে যেখানে বসে আছে একটু সোজা হয়ে বসবো আমরা। কারণ যোগা যতই বলি না কেন, ঘন্টার পর ঘন্টা বলা যেতে পারে, যতক্ষণ না প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে আমাদের কোনো লাভ নেই। তো আজকে আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স করবো। তো আমরা প্রত্যেকেই সোজা হয়ে বসবো, যখন মেরুদণ্ড সোজা থাকে, স্পাইন এরেক্ট, চোখ বন্ধ থাকবে, গভীর শ্বাস নেবো আর গভীর শ্বাস ছাড়বো। চোখ বন্ধ, এখন আমাকে দেখার দরকার নেই। টেক এ ডিপ ব্রেথ ইন এন্ড ব্রিথ আউট। এবার কি করব, শ্বাস নিতে নিতে মনে মনে 8 গুনবো এবং ছাড়তে ছাড়তে 10 গুনবো। ব্রিথ ইন উইথ দ্য কাউন্ট অফ 8 and breathe out with the count of 10. শ্বাস নিতে থাকুন, চোখ বন্ধই থাকবে। ধীরে ধীরে শ্বাস নেবো, মনে মনে 8 গুনবো, ধীরে ধীরে ছাড়বো, মনে মনে 10 গুনবো। কিপ ব্রিদিং, শ্বাস নিতে থাকুন। শ্বাস নিন, মনে মনে 8 গুনুন, ধীরে ধীরে ছাড়ুন, মনে মনে 10 গুনুন।
Again, breathe in with the count of 8. And breathe out with the count of 10. নিজে নিজে নিতে থাকো। আর একটা শ্বাস নেব। শ্বাস নিন, মনে মনে 8 গুনুন, ধীরে ধীরে ছাড়ুন, মনে মনে 10 গুনুন, and relax. ধীরে ধীরে চোখ খুলবো। কেমন লাগছে? দু একজন আনমিউট করে বলতে পারো কেমন লাগছে এই অল্প একটু সময়ের মধ্যে। অমৃতা বলো, অমৃতা কেমন লাগছে বলো, আনমিউট করো। ভালো লাগছে স্যার, কি ভালো লাগছে বলো? একটু স্ট্রেস ফ্রি লাগছে। স্ট্রেস ফ্রি লাগছে, ভেরি গুড। অল্প একটুখানি সময় তাতেই আমরা স্ট্রেস রিলিভ হয়ে যাচ্ছি, নিয়মিত করলে কত ভালো হবে। ঠিক আছে, ওকে। এবার আরো কিছু জিনিস করবো, এটাকে বলে সূক্ষ্ম ব্যায়াম, সূক্ষ্ম ব্যায়াম। তো প্রত্যেকে আমরা কি করবো, পারলে একটু ভিডিওটা অন করবো সবাই, আর ডান হাতটা মাথার উপরে রাখবো, প্রত্যেকে রাখবো, এবং মাথার তালুটাকে মাসাজ করবো, ধীরে ধীরে মাথার তালুটাকে মাসাজ করবো। ক্লকওয়াইজ করবো, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ করবো। ওকে, দুটো হাত দুদিকে দুদিকে মাসাজ করবো। মন একদম শান্ত হয়ে যাবে, স্ট্রেস রিলিভ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, রিল্যাক্স। হাত থেকে ইন্টারলক করবো, মাথার পেছনে রাখবো, দুটো হাত একসাথে ঘোরাবো। অপোজিট ডিরেকশন। ওকে, রিল্যাক্স। কপালের উপরে হাত দুটো দেবো, ম্যাসাজ করব। রিল্যাক্স। এবার তর্জনী এবং 4 ফিঙ্গার, থাম্ব অ্যান্ড দ্য 4 ফিঙ্গার দিয়ে চোখের ভুরুটাকে ম্যাসাজ করব। আইব্রোজ, ধীরে ধীরে চোখের ভুরুটাকে ম্যাসাজ করব। সবাই করবেন, করলে পরে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন। ওকে, তর্জনী দিয়ে 4 ফিঙ্গার দিয়ে চোখের কোলটাকে ম্যাসাজ করব। আমাদের সমস্ত ফেসিয়াল এখানেই হয়ে যাবে, পার্লারে যেতে হবে না, বাড়িতে বসেই সব হয়ে যাবে। এবার কানটাকে, চারিদিকে কানটাকে টানবো। আমাদের শরীরের সমস্ত নার্ভস কিন্তু কানের মধ্যে রয়েছে। বাচ্চাদের কান ধরে যে উঠবোস করানো হতো স্কুলে, এটাকে যোগা। যখন বিদেশে গেছিলাম সমস্ত স্কুলে এটাকে পেটেন্ট করে নিয়ে সুপার ব্রেন যোগা নাম দিয়ে তারা ক্লাসে ক্লাসে করাতো। তাতে ব্রেন অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, মেমোরি পাওয়ার বাড়ে, ইন্টেলিজেন্স বাড়ে। চারিদিকে কানটাকে টানবো, নিচের দিকে টানবো, খুব রিল্যাক্সিং মনে হয়। ওকে, রিল্যাক্স। 3টে আঙুল দিয়ে গালটাকে টানবো, আমাদের সমস্ত স্ট্রেস এখানে থাকে। গালটাকে উপর থেকে নিচে ম্যাসাজ করবো। ওকে, এবার মুখটাকে বড় করে খুলবো আর বন্ধ করবো। রিল্যাক্স। এবার টাকরাতে, রিল্যাক্স। ওকে, এবার মাথাটাকে পেছনে করবো। 1 2 3 4 5 6, রিল্যাক্স। মাথাটা সামনে, চিবুকটা বুকে। 1 2 3 4 5 6, রিল্যাক্স। ডান দিকে তাকাবো। 1 2 3 4 5 6,
রিল্যাক্স, সামনে বাঁ দিকে তাকাবো, 1 2 3 4 5 6, রিল্যাক্স। ডান কানটা ডান কাঁধে লাগাবার চেষ্টা করবো, 1 2 3 4 5 6, রিল্যাক্স। বাঁ কানটা বাঁ কাঁধে, 1 2 3 4 5 6, রিল্যাক্স। আমরা সারাদিন মোবাইল নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি, আমাদের নেক্সট স্টেপ হয়ে যায়। এটা করলে এটাকে বলা ডেস্কটপ যোগা, মাঝে মাঝে করলে পুরো অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, রিল্যাক্স হয়ে যায়। ওকে ওকে, এবার চোখটাকে বড় করে চোখ খুলবো আর বন্ধ করবো, স্কুইজ করবো, ওপেন ওয়াইড অ্যান্ড স্কুইজ, ওপেন স্কুইজ, ওপেন স্কুইজ, ওপেন। এবার ওপরে তাকাবো, নিচে তাকাবো, মাথা সোজা থাকবে, আপ ডাউন, আপ ডাউন, আপ ডাউন, রিল্যাক্স। ডান দিকে বাঁ দিকে, রাইট অ্যান্ড লেফট, রাইট লেফট, রাইট লেফট, গোল গোল করে ঘোরাবো, অল রাউন্ড, ক্লকওয়াইজ, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, রিল্যাক্স। এবার চোখ পিট করবো, and relax. মধুমিতা, টাইম কি 11টা অবধি? নো স্যার, আপনি এক্সটেন্ড করতে পারেন। ওকে, ঠিক আছে। এবার কাঁধটাকে দুটো হাত কাঁধের উপরে রাখবো, কনুই সামনে, কনুই দুটো সামনে, শ্বাস নেবো উপর দিকে আর ঘুরে সামনের দিকে, ব্রিদ ইন, ব্রিদ আউট, ব্রিদ ইন, ব্রিদ আউট। উল্টো দিকে, ব্রিদ ইন, ব্রিদ আউট, ব্রিদ ইন, ব্রিদ আউট, অ্যান্ড রিল্যাক্স। হাত দুটো সামনে, মুঠি করবো আর খুলবো, ব্রিদ ইন, আউট, ইন, আউট। আঙুলগুলো স্প্রেড আউট, আপ অ্যান্ড ডাউন, আপ ডাউন, আপ ডাউন, আপ ডাউন, সাইডওয়েজ। রিল্যাক্স। হাত দুটো সোজা করে সাইডে নিয়ে যাবো, সাইডে নিয়ে যাবো একদম, আরো পেছনে, আরো পেছনে, আরো পেছনে, আর একটু পেছনে। এবার টাটা বাই বাই করবো, টাটা বাই বাই। হ্যাঁ, হাতে কিছু হচ্ছে, কুচকুচ হতা হয়, হাতে কিছু ব্যথা হচ্ছে, এই ব্যথাটাই কাজে লাগবে। হ্যাঁ, এবার সোজা, এবার পুরো শোল্ডারটাকে ঘোরাবো, পুরো কাঁধটাকে, সমস্ত স্ট্রেস রিলিভ হয়ে যায়। উল্টো দিকে, and relax. আচ্ছা, নিজের জায়গায় বসে এবার হাত দুটো উপরে ইন্টারলক করে শ্বাস নিয়ে উপর দিকে স্ট্রেচ করবো, ছাড়তে ছাড়তে ডান দিকে বেঁকে যাবো, শ্বাস নেবো উপরে, ছাড়তে ছাড়তে বাঁ দিকে, শ্বাস নেবো উপরে, ছাড়তে ছাড়তে ডান দিকে, শ্বাস নেবো, ছাড়তে ছাড়তে বাঁ দিকে, শ্বাস নেবো, and relax. দুটো হাত সামনে, যারা বাক্সকে ধরে আছে, হাতটা বড় হবে না ছোট হবে না, ফিক্স। এবার শ্বাস নেবো, ডান দিকে ঘুরে যাবো, শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে, পেছন দিকে তাকাবো, শ্বাস নিয়ে সামনে দিকে সোজা, ছাড়তে ছাড়তে বাঁ দিকে, শ্বাস নিয়ে সোজা, ছাড়তে ছাড়তে ডান দিকে, শ্বাস নিয়ে সোজা, ছাড়তে ছাড়তে বাঁ দিকে,
শ্বাস নিয়ে সোজা and relax. এবার একটা প্রাণায়াম শিখবো আমরা। খুব পাওয়ারফুল প্রাণায়াম। প্রাণায়ামটা কি? যেহেতু আমরা সবাই চেয়ারে বসে আছি বা মাটিতে বসে আছি, এটা করতে হয় বজ্রাসনে বসে, মাটিতে বসে করতে হয়, চেয়ারে বসে করলেও হবে, অসুবিধা নেই। কিভাবে করব? হাত দুটো মুঠি করে কাঁধের দুপাশে রাখবো। খুব পাওয়ারফুল প্রাণায়াম এটা। শরীর সঙ্গে সঙ্গে এনার্জাইজ হয়ে যায়, কোনোটা শরীরের সঙ্গে লেগে থাকবে। ওকে, আমি যখন বলবো শ্বাস নিন, তো হাত উপরে উঠে যাবে, হাতের মুঠি খুলে যাবে। আমি যখন এক গুনবো, জোরে শ্বাস ছাড়বো আর মুঠি বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, আগে দেখিয়ে দিই, তারপর একসাথে করবো। এইভাবে করবো, ঠিক আছে? ওকে, হাত মুঠি আগে একটু চোখ খুলে করবো, তারপরে আমরা চোখ বন্ধ করে করবো। 3টে রাউন্ড করবো আমরা, 20 বার করে করবো। আগে একটা সাধারণ শ্বাস নিন, এখন হাত তুলবো না, ছেড়ে দিন। আর একটা সাধারণ শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। সবাই একসাথে শ্বাস নিন। 1, নিন। 2, নিন। নিন, 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 নিন। রিল্যাক্স, চোখ বন্ধই থাকবে, হাত দুটো হাঁটুর উপরে থাকবে, চোখ বন্ধ। শরীর মনে যা কিছু অনুভূতি হচ্ছে লক্ষ্য করবো। চোখ খুলবো না, চোখ খুলবো না। চোখ খুলে এনার্জিটা নষ্ট হয়ে যায়। শরীর প্রচন্ড পরিমাণে এনার্জাইজ হয়ে যাচ্ছে, লক্ষ্য করবো। প্রাণ শক্তি দৌড়চ্ছে। দ্বিতীয় রাউন্ড, হালকা মুঠি কাঁধের দুপাশে। এবার আমরা চোখ বন্ধ করে করব। আমি কাউন্টিং এর সাথে করব। যখন 1 গুনবো, হাত নিচে আসবে। যখন শ্বাস নিতে বলবো, হাত উপরে যাবে। চোখ বন্ধ, একটা সাধারণ শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। আর একটা সাধারণ শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। সবাই একসাথে শ্বাস নিন। 1, নিন। 2, নিন। 3, জোরে শ্বাস ছাড়বো, নিন। 4, নিন। 5, নিন। 6, নিন। 7, নিন। 8, নিন। 9, নিন। 10, নিন। 11, নিন। 12, নিন। 13, নিন। 14, নিন। 15, নিন। 16, নিন। 17, নিন। 18, নিন। 19, নিন। 20, বিশ্রাম। চোখ বন্ধই থাকবে, হাত দুটো হাঁটুর উপরে, আকাশের দিকে তালু। Keep your eyes closed, palms facing the ceiling on your lap. পুরো মন শ্বাসের দিকে থাকবে। Become aware of the breath. প্রত্যেকটা শ্বাসকে লক্ষ্য করব। শরীর মনে যা কিছু অনুভূতি হচ্ছে তার সাথে থাকবো। থার্ড রাউন্ড, থার্ড অ্যান্ড ফাইনাল রাউন্ড, হালকা মুঠি কাঁধের দুপাশে। আমরা যখন হাত ওপরে তুলবো, হাতের মুঠি খুলে যাবে। হ্যাঁ, অমৃতের হাত বন্ধ থাকছে, হাতের মুঠি খুলে যাবে। নিচে যখন আসবে, হাতের মুঠি বন্ধ হয়ে যাবে। চোখ বন্ধ, একটা সাধারণ শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। আর একটা সাধারণ শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। সবাই একসাথে শ্বাস নিন। 1, নিন। 2, নিন। 3, নিন। 4, নিন। 5, নিন। 6, নিন। 7, নিন। 8, নিন। 9, নিন। 10, নিন। 11, নিন। 12, নিন। 13, নিন। 14, নিন। 15, নিন। 16, নিন। 17, নিন। 18, নিন। 19, নিন।
কুড়ি, রিল্যাক্স, চোখ বন্ধই থাকবে, চোখ বন্ধই থাকবে। ধীরে ধীরে চোখ খুলবো। কেমন লাগছে তোমাদের? তিথি, তিথি বলো, তিথি পারবে আনমিউট করে বলো। স্যার অনেকটা বেটার লাগছে, আর কি বেটার লাগছে? শরীরটা অনেকটা স্ট্রেস ফিল, মানে খুব ভালো লাগছে। ওকে, লিপিকা বলো, লিপিকা। আগের থেকে অনেকটাই বেটার লাগছে। সঞ্জয়, সঞ্জয় দলুই। নমস্কার স্যার, খুব ভালো লাগছে, তবে প্রথমটা একটু কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মাথাটা হালকা হচ্ছে। তবে স্যার ওই ওই যে যেটা হচ্ছে আপনি ওই প্রাণায়ামটার নামটা একটু বললে ভালো হয় স্যার। ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম। পুস্তিকা, আচ্ছা হ্যাঁ। ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। খুব পাওয়ারফুল প্রাণায়াম এটা। ওকে, এখন আমরা একটা মেডিটেশন করবো, ধ্যান করবো। আচ্ছা, মেডিটেশন কাকে বলে? ধ্যান বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কনসেন্ট্রেশন, মনকে একাগ্র করা। এটা কিন্তু একটা ভুল ধারণা। ধ্যান মানে কিন্তু কনসেন্ট্রেশন নয়। মেডিটেশন ইজ ডি কনসেন্ট্রেশন। কোনো কিছুতে মন একাগ্র না করা হচ্ছে ধ্যান, কিন্তু ধ্যান করার ফলে মন একাগ্র হয়ে যায়। দ্য রেজাল্ট অফ মেডিটেশন ইজ কনসেন্ট্রেশন। তো আমি একটা গাইডেড মেডিটেশন করাবো। আমি যা যা বলবো মনটাকে সেখানে নিয়ে যাব, কোনো কিছু ভাববো না, শুদ্ধ মনটাকে করে নিয়ে রিল্যাক্স করবো। ওকে, আরাম করে বসবো সবাই, যেমন কমফোর্টেবল তেমনি বসবো, চোখ বন্ধ, একবারে চোখ বন্ধ। আর গভীর শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। মধুমিতা, মিউজিক শোনা যাচ্ছে? ওকে, চোখ বন্ধ, দেখার কিছু নেই। অনেকে দেখার চেষ্টা করছি। চোখ বন্ধ করবো আমরা। রাসমণি, চোখ বন্ধ করবো। আর একটা গভীর শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। চারিপাশে যা কিছু শব্দ হচ্ছে সজাগ হয়ে যান। বাইরে হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে, সে বৃষ্টির শব্দ, দূরে কোনো গাড়ির শব্দ, কারোর কথা বলার শব্দ, পাখার শব্দ, যা কিছু শব্দ কানে আসছে যেন সজাগ হয়ে যায়। সমস্ত শব্দকে স্বীকার করে নেই। Accept all the noises. আর একটা গভীর শ্বাস নিন, থেকে ডিপ ব্রেথ ইন and breathe out. শ্বাস ছেড়ে দিন। নিজের শরীর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যান। Become aware of your body. আপনার শরীর ঈশ্বরের দেওয়া এক সুন্দর উপহার, প্রকৃতির এক সুন্দর দান। Your body
is a gift to you from God, from nature. আপনার শরীরকে ভালোবাসুন, সম্মান দিন। Love your body, honor your body. মনটাকে পায়ে নিয়ে যাব, পা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যাব। পা নাড়াবো না, শুধু মনটাকে নিয়ে যাব। হাঁটুতে নিয়ে আসবো মনটাকে, জঙ্ঘায় নিয়ে আসবো, জননেন্দ্রিয়, নাভি, পেট, কাঁধ, কাঁধে নিয়ে আসবো মনটা, ডান হাত, বাঁ হাত, গলা, সমস্ত মুখমণ্ডলে মনটা নিয়ে আসবো, মাথা, পুরো শরীর, your whole body. চোখ বন্ধই থাকবে, keep your eyes closed. আর একটা গভীর শ্বাস নিন, take a deep breath in and breathe out, শ্বাস ছাড়ুন। মনে যা কিছু চিন্তা আসছে সজাগ হয়ে যান, become aware of your thoughts. ভালো চিন্তা, খারাপ চিন্তা, যাই আসুক না কেন আসতে দিন। Good thoughts, bad thoughts, whatever, let them come. কোনো চিন্তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করব না। Do not resist any thoughts. সমস্ত চিন্তাকে স্বীকার করে নেব। Accept all the thoughts. Become aware of the emotions. মনে যে আবেগ অনুভূতি হচ্ছে সজাগ হয়ে যাব। বাকিরা একটু ভিডিও অন করে এবার তো একটু
দেখা দাও কেমন লাগলো তোমাদের? Thank you, sir. Actually, very interesting. আচ্ছা স্যার, আমার কিছু কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আমরা যে প্রেজেন্ট কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, তো আমাদের তো প্রতি মুহূর্তেই একটা ভয় কাজ করছে যে এই হয়তো আমি আক্রান্ত হয়ে গেলাম। মানে নট অনলি ফর আস, মানে আমার যে নিজের জন্য ভয় সবসময় তা নয়, আমরা সবসময় আমার বাড়ির জন্য তো ভয় করি, বিশেষ করে আমাদের বাচ্চাদের। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিগত ১.৫ বছর ধরে যেটা চলছে, প্রথমে বয়স্ক, তারপরে ধরুন মিডল এজ, তারপরে ধরুন এই যে এখন সবাই বলছে বাচ্চারা। তো আমাদের এই ভয় তো সবসময় কাজ করছে, অন্তত এই কন্ডিশনে যে মানে আজকে এই ধরুন জুন জুলাই, কামিং অগস্ট সেপ্টেম্বর, যে সবাই বলছেন যে বাচ্চারা বিশেষ করে আক্রান্ত হবেন। তো একটা তো এই ভয় কাজ করছে আক্রান্ত হওয়ার, তারপরে আবার বাচ্চাকে কিভাবে ভালো রাখবে। হ্যাঁ, তো আমরা তো যোগা, মেডিটেশন বা আপনি যেগুলো আমাদের শেখালেন সত্যি খুব ইন্টারেস্টিং, কারণ আমরা হয়তো কখনো এইভাবে প্র্যাকটিস করিনি। আর আমি এটুকু বলতে পারি, একটুকু আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে, একদিনে হয়তো আমি যতটা গেন করবো, আমরা যদি কন্টিনিউয়াস করি হয়তো এটা আমার অনেক আরো আরো আমাদের সাহায্য করবে আমাদের প্রতিদিনের স্ট্রেস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। বাট এইগুলো আমরা আমাদের বাচ্চাকে কি করে এই মুহূর্তে আমরা যোগা বা মেডিটেশন করে ওদেরকে ভালো রাখবো, বা ওরাও যে দীর্ঘ ১.৫ বছর ধরে কোথাও বাইরে যেতে পারছে না, ওদের মেন্টালে প্রচুর স্ট্রেস, আমরা হয়তো সেই দিকটা বুঝতে পারছি না, যেতে পারছি না ওদের মাইন্ড পর্যন্ত, হয়তো ওরাও বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, এবং আমরাও মানে প্রত্যেকেরই একটা লিমিটেশন থাকে, তো আমরাও হয়তো বিরক্ত হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এতে ওদের মনটা কিন্তু অনেকটা যেটাকে বলে ভেঙে যাচ্ছে। তো এই সিচুয়েশনে আমরা যোগা বা মেডিটেশন ওদের উপর প্রয়োগ করে কি কিছুটা হলেও ওদেরকে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারি? কারণ এখন বেরোনো সম্পূর্ণ বন্ধ। তো ওদেরকে আমরা কিভাবে সাহায্য করব এই ব্যাপারে? হ্যাঁ, খুব ভালো প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা প্রত্যেকেরই রয়েছে এখন। আমি আগেই বলেছিলাম প্রত্যেকের একটা ট্রমার মধ্যে রয়েছে, ভীত সন্ত্রস্ত রয়েছে। তো তার জন্য কিছু শিখতে হবে। এই যে ব্রিদিং টেকনিক্স গুলো, মেডিটেশন গুলো একটু শিখলে কিন্তু এর থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। তার জন্য আমাদের হ্যাপিনেস প্রোগ্রাম বলে একটা প্রোগ্রাম হয়, সেই প্রোগ্রামটা যদি অর্গানাইজ করতে পারো তোমাদের স্কুলের তরফ থেকে, ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে, তাহলে একসাথে মিলে একটা করা যেতে পারে। সেখানে কিন্তু কিছু কিছু টেকনিক্স আছে। 4 দিনের প্রোগ্রাম 2 ঘন্টা করে করতে হয়, এবং তার থেকে একদম অভূতপূর্ব রেজাল্ট পাওয়া যায়। 4 দিনের মাথায় একটা সুন্দর রেজাল্ট পাওয়া যায়। তারপরে সেটা নিয়মিত কি করে প্র্যাকটিস করতে হয় আমরা বলে দেবো। এরা বাচ্চারা করতে পারবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে তবু কতটা এজ, মানে 18 বছরের উপর থেকে যে কোনো এজ। না, আর আমরা বলছি একদম বাচ্চা, মানে একদম বিলো, মানে 1 to 18, একদম প্রপারলি যাদেরকে আমরা বাচ্চা বলছি, মানে এই না না, 1 বছরের ছেলেরা কি করবে? না, 1 1 বছর, বছর মানে কি, 1 বছর আমার বলাটা ভুল হয়েছে, বলুন যতটা ওদেরকে আমরা ধরুন 4 বছর 8 বছর, বাচ্চা 8 বছর থেকে আমাদের সিস্টেম আছে 8 বছরের উপর থেকে। 8 বছর উপর থেকে, তাহলে 8 তার বছরের স্যার তার নিচের বাচ্চাদের জন্য আমরা কি করতে পারি? কিছু আছে এমন কিছু প্রসেস? 8 বছরের পরে তলায় তাদের কি স্ট্রেস থাকবে? 4-5 বছরের মধ্যে কি স্ট্রেস আছে? তারা Actually, sir, তার আনন্দ রয়েছে। হ্যাঁ, না কি বলুন তো স্যার, আনন্দ হয়তো আছে, কিন্তু বিগত লাইফ আর এই কামিং 1.5 বছরে ওরাও তো খেলছে হয়তো, কিন্তু বাড়ির বাইরে তো যেতে পারছে না, একদম ঘরের মধ্যে। তো আমরা তো হয়তো ভাবছি ওরা খেলছে, আনন্দে আছে, কিন্তু এই যে বাইরে যেতে পারছে না, পরিবেশকে দেখতে পাচ্ছে না, বা সবচেয়ে বড় কথা ওরা স্কুলে যেতে পারছে না, বন্ধুদের সাথে দেখা করতে পারছে না। তো এই যে ব্যাপারটা, কারণ ওদের এখন লাইফ, ওদের বন্ধুরা, ওদের টিচার্সরা, তো তাদের সাথে তো একদমই ধরুন হচ্ছে না। তো ওদের ক্ষেত্রে কি কিছু আছে? আছে, ওদের খেলার ছলে মেধা যোগা আছে, খেলার ছলে শেখানো হয় সবকিছু। আচ্ছা, খুব সুন্দর কিছু কিছু প্রসেস আছে। আচ্ছা। হুম, আমরা কি ওদের হ্যাঁ, এমনি প্রতিদিন একটা সকালবেলা কিংবা ইভিনিং, জাস্ট ইভিনিং এ আমরা কি ওদের একটু ধ্যানে বসিয়ে এইভাবে কিছু করাতে পারি? হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ওদের জন্য একটা ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করতে পারো। আচ্ছা, আপনি এরকম একটা ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করো, করিয়ে দেওয়া যাবে সুন্দর। আচ্ছা, তোমরা শিখে গেলে কেন, তোমরা রেগুলার করলে। হ্যাঁ, আচ্ছা।
আমরা বাচ্চাদের, আমরা অন্তত আমরা প্রত্যেকে আমাদের ফ্যামিলির বাচ্চাগুলোকেও করাতে পারবো, প্লাস আমরা একটা সবাই মিলে একটা ওয়ার্কশপ করতেই পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক এই যে ইউ। যারা রয়েছে নাম রয়েছে এটিরা না ভাব, এদেরও কিন্তু ভীষণ প্রয়োজন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। ফরম্যাটিভ ইয়ার্স থেকে এদের ভীষণ প্রয়োজন আছে। তো হ্যাপিনেস প্রোগ্রাম যদি অর্গানাইজ করতে পারো তো দেখো খুব উপকার পাবে, উপকার হবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো দু একজনের দুই এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং শুনে নিতে পারো, কেমন লাগলো। স্যার আমার কিছু কোয়েশ্চেন আছে, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি? অবশ্যই অবশ্যই। স্যার প্রথমেই আপনি আমার প্রণাম নেবেন, ম্যাম আপনিও আমার প্রণাম নেবেন। তুমি ভিডিওটা অন করতে পারো? দেখো তো যদি ভিডিও অন করতে পারো, ভিডিও অন করে বলো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ স্যার, স্যার বলছিলাম যে স্যার আপনি বললেন না যে আমরা কোনো সময় অতীতের কথা ভেবে রিগ্রেট ফিল করি যে এটা আমি কেন করলাম, বা ফিউচারের কথা ভাবি যেটা আমি কি এটা আমার এটা করলে পরে এটা কি হবে। তো সেটা থেকে আমি রিলিফ পাবো কি করে, আমি এটাই জানতে, কারণ ওই সময় এই কথাগুলো মনে করলে না বর্তমান সময়ে যে কাজটা সেটা আমি ঠিক করে করতে পারছি না, বিশেষ করে আমার পড়াশোনার উপরেই ওটা এফেক্ট করে। তো যেমন স্যার আমি আমার লাইফেরই উদাহরণ দিচ্ছি, আমার ফার্মাসিতে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, তো আমি কলেজ পেয়েছিলাম, কিন্তু এইরকম পরিস্থিতির জন্য বাড়ি থেকে আমার অ্যালাউ করেনি। তো সেই জন্য সেটা আমি একটা প্রচন্ড ওটার একটা ডিপ্রেশনে চলে গেছি যে আমি কেন যেতে পারলাম না, এরপর আমার লাইফ কি হবে, একদম পাজেলড হয়ে গেছি। যেহেতু আমার দাদা জেনারেল লাইনে পড়েছে, তো ও ম্যাথে অনার্স করেছে, দেখতে পাচ্ছি যে এখন চাকরি বাকরি কিছু পাচ্ছে না, এরকম পরিস্থিতি, সেইটা ভেবে প্রচন্ড স্ট্রেসের মধ্যে আছি। তো সেটা থেকে আমি রিলিফ পাবো কি করে? হ্যাঁ, বললাম এগুলো থেকে রিলিফ পেতে গেলে আমাদের কিছু কিছু জিনিস শিখতে হবে। যেমন হ্যাপিনেস প্রোগ্রামটা রয়েছে, এই হ্যাপিনেস প্রোগ্রামটা করতে হবে। 4 দিনের প্রোগ্রামটা করলে অনেক কিছু টেকনিক্স আছে, যে টেকনিক্স এর মাধ্যমে আমরা এটা মুক্ত হতে পারি। আর দ্বিতীয়ত, তুমি মোটামুটি ম্যাচিওর, তুমি মোটামুটি ভাবো এখন যে এই যে অতীত নিয়ে তুমি চিন্তা করছো, চিন্তা করে কি আলটিমেটলি কোনো লাভ হচ্ছে? হচ্ছে না, না? হ্যাঁ, অতীত নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে তুমি বর্তমান যে মুহূর্তটাকে রয়েছে সেটাকে তুমি হারিয়ে ফেলছো তোমার জীবন থেকে, প্রেজেন্ট মোমেন্ট তুমি কাজ করতে পারছো না। তো যখনই আমি জানতে পারছি যে পাস্ট এবং ফিউচার নিয়ে চিন্তা করলে আমি আমার জীবনে কিছু করতে পারবো না, কারণ ইট ডাজ নট এক্সিস্ট, যেটা চলে গেছে চলে গেছে, জীবনে কোনোদিন ফিরে আসবে না। ওটা নিয়ে কেন আমি দিন রাত চিন্তা করছি? ও তো ফিরে আসবে না। বর্তমানে যখন যেটা সুযোগ রয়েছে সেটা আমি কাজে লাগাই। এই জ্ঞানে অবনত হওয়া, এই জ্ঞানে থাকা। হ্যাঁ, the past will not help me, it is gone, it is dead, past is past। কিন্তু আমার সামনে অনেক সুযোগ রয়েছে, অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে, অনেক কিছু করার। তো do that। কিন্তু তার জন্য করতে গেলে কিছু ব্রিদিং টেকনিক শিখতে হবে। মনকে কন্ট্রোল কি করে করা যায়, এগুলো কি করে তুমি অ্যাভয়েড করবে, কিছু টেকনিক্স আছে। আমি একটা শুধু দেখলাম ভ্রষ্টিকা, এটা তুমি রেগুলার প্র্যাকটিস করো, এটা দিয়ে অনেকটা রিলিফ তুমি পাবে। কিন্তু এছাড়াও আরো সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে সুদর্শন ক্রিয়া, যেটা ক্রিয়া আছে, যে ব্রিদিং টেকনিক আছে, সেটা করলে সমস্ত কিছু এক নিমেষে দূর হয়ে যায়। তার জন্য 4 দিনের ওয়ার্কশপটা করতে হয়। তো আমি মধুমিতাকে রিকোয়েস্ট করবো তোমাদের জন্য যদি অর্গানাইজ করতে পারে কখনো, দেখা যাক তাহলে। ওকে স্যার, আমি চেষ্টা করব, কারণ আমি জানি এটা এখন শুধু বর্তমান পরিস্থিতি নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই ডেইলি লাইফের সাথে এটা খুব জড়িত। আমরা যদি প্রত্যেকে এটা ডেইলি প্র্যাকটিস করি, আমরা কিন্তু শুধু স্ট্রেস নয়, আমরা অনেক কিছু করার শক্তি পাবো, একটা মানসিক শক্তি পাবো, যে মানসিক শক্তিটা খুব দরকার। এবং আমি নিজেও যদি মানসিকভাবে শক্তিশালী হই, আমি অন্যকেও অন্তত তার মানসিক দিক থেকে তার সাপোর্টার হতে পারবো। তো ঠিক আছে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কেউ কোয়েশ্চেন করতে চাও? হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি হ্যাঁ শুভেন্দু বল। শুভেন্দু কিছু প্রণাম স্বামীজি। হ্যাঁ প্রণাম প্রণাম। স্বামীজি, আপনি যেগুলো বললেন সেগুলো আপনার মার্গদর্শন আগামী প্রজন্ম দিনে আমি মেনে চলার চেষ্টা করব। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম, যে আমরা সত্যি ছোট বাচ্চাদেরকে যখন বাড়িতে দেখি প্রচুর হাসে, কিন্তু দিনের দিন এটা আমাদের লুপ্ত হয়ে যায়। বার্ধক্য তো একদমই থাকে না, বাড়িতে বয়স্ক বাবা মা আছে, তারা খিটখিটে হয়ে যায়, এত হাসাহাসি কি আছে। তো এগুলো সত্যি আমরা প্রত্যেকটা লাইফে প্রতিনিয়ত আমরা এটা অনুভব করেছি। তো কোনোদিন এরকম ভাবে ভাবি না,
যেটা আপনার কাছ থেকে আজকে আমি জানতে পারলাম যে মানুষের এই দিন দিন থাকতে থাকতে এগুলো হয়। তারপরে আপনি প্রথমেই যে যোগাটা দেখিয়েছেন মাথার তালুতে হাত দিয়ে মেসেজ করা, সত্যি তখন একটা অদ্ভুত ফিলিংস মনের মধ্যে এসে, যে একটা মেন্টালি যে মানে একটা ফ্রি হওয়া, যেটা আমরা সবসময় এখনকার ছেলে মেয়ে হোক বা আমরা নিজেরাই হোক সবসময় মোবাইলের মধ্যে নিজেদেরকে রেখে দিয়েছি। তো সেই জায়গায় মাথাতে প্রচুর স্ট্রেস পড়ে যায়। তো সেই জায়গা থেকে দেখলাম যে এই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের এতেই খুব মানে নিজেকে ফ্রি লাগছে। এর জন্য মানে সত্যি খুব মানে আমরা আনন্দিত যে আপনাকে আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। ঠিক আছে, অনেক কিছু জানতে পারলাম। আগামী দিনেও আপনার মার্গদর্শন কিভাবে আরো আমাদের স্টুডেন্ট বা স্টুডেন্টের বাইরেও যারা আছে তাদের কাছে কি করে আমরা পৌঁছে দেব সেই চেষ্টাই করব। হ্যাঁ, তো খুব ভালো লাগলো। ওকে মধুমিতা, হ্যাঁ স্যার। 5 মিনিট সময় আছে? হ্যাঁ স্যার, কোনো তা আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম ফোকাস মেডিটেশন, হ্যাঁ, যতটুকু পড়বে ততটুকু মনে রাখবে, ওইটা আমি দেখিয়ে দিতে চাইছি। ঠিক আছে, তো আমরা কি করবো, প্রত্যেকে হাত দুটোকে এইভাবে রাখবো। সবাই রাখো এইভাবে হাতটা দু সাইডে, কাঁধের দু সাইডে, কাঁধের দু সাইডে। আমাকে আগে দেখে নেবে এবং লম্বা লম্বা শ্বাস নেবো আমরা, এবং 8টা গভীর শ্বাস নেবো। প্রত্যেকটা শ্বাস নেওয়ার সময় হাতটাকে আস্তে আস্তে ক্লোজ করবো। একটা শ্বাস নিলাম, হাতটা ক্লোজ করলাম, আরেকটা শ্বাস নিলাম, হাতটা ক্লোজ করলাম, আরেকটা নিলাম। 8টা থেকে 10টা শ্বাস নিয়ে হাতটা একদম নাকের সামনে নিয়ে চলে আসবো এইভাবে। এটা করবো চোখ বন্ধ অবস্থা, এখন দেখে নিচ্ছি। তারপরে এই যে হাতের মাঝখানে গ্যাপ রয়েছে, দুটো হাতের মাঝখানে গ্যাপ রয়েছে, এই গ্যাপের মাঝখানে 8টা থেকে 10টা গভীর শ্বাস নেবো আর ছাড়বো, না শ্বাস নেবো আর ছাড়বো। তারপরে কি করবো, বাঁ হাত থেকে চিন মুদ্রায় রাখবো, এই চিন মুদ্রা করে কোলের মধ্যে রাখবো বাঁ হাতটাকে। ডান হাতটাকে নিয়ে আসবো বুকের মধ্যে, এই বুকের মধ্যে নিয়ে আসবো। নিয়ে এসে আবার 8টা থেকে 10টা শ্বাস নেবো। যখন শ্বাস নেবো হাতটা নিয়ে 2 ভুরুর মাঝখানে ঠেকাবো, এটাকে বলো আজ্ঞা চক্র, ঠেকাবো আর বুকের কাছে নিয়ে আসবো, বুকে এটাকে বলো অনাহাতা চক্র। শ্বাস নেবো, ছাড়বো, নেবো, ছাড়বো, এবং 8 থেকে 10 বার দিয়ে এই হাতটা চিন্মুদ্রা করে কিছুক্ষণ 1 মিনিট চোখ বন্ধ করে রাখবো। কখন যে কনসেন্ট্রেশনটা হবে, এটা করবে কখন, যে সাবজেক্টটা তুমি পড়বে সেই সাবজেক্টের বইটা সামনে খুলে রাখবে, খুলে রেখে এই মেডিটেশনটা করবে। মেডিটেশনটা করার পর সঙ্গে সঙ্গে পড়তে বসবে, কারণ এর ডিউরেশন হচ্ছে মাত্র 2 ঘন্টা। এই যে কনসেন্ট্রেশনটা এটা মাত্র 2 ঘন্টা থাকবে, তারপরে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। আবার যখন পড়তে বসবে আবার একবার করবে, আবার 2 ঘন্টা থাকবে। যতটুকু তুমি পড়বে দেখবে ম্যাক্সিমাম তুমি মনে রাখতে পারছো। ঠিক আছে, তো সবাই মিলে একসাথে একবার করি। হাত দুটো এবার রাখি, বন্ধ করে করবো, এবং প্রত্যেকটা শ্বাস নিতে নিতে হাতটা সামনের দিকে আনবো। শ্বাস নেবো, ছাড়বো, 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 নেবো, ছাড়বো। এবার নাকের সামনে হাত দুটো রয়েছে, এই যে গ্যাপটা রয়েছে তার মধ্যে 8টা শ্বাস নেবো। শ্বাস নেবো, ছাড়বো, 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 ছাড়বো। বাঁ হাতটা চিন মুদ্রায় করে কোলে রাখবো, ডান হাতটা বুকের কাছে রাখবো, ডান হাত বুকের কাছে। শ্বাস নিয়ে হাতটা 2 ভুরুর মাঝখানে ঠেকাবো কপালে,
শ্বাস ছেড়ে আবার বুকের কাছে চলে আসবো, শ্বাস নেবো, ছাড়বো, 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 নেবো, ছাড়বো। রিল্যাক্স। দুটো হাতে চিন মুদ্রায়, চোখ বন্ধ থাকবে কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে চোখ খুলবো। ঠিক আছে, মনটা একদম পুরো লেজার বিমের মতন শার্প হয়ে যায়। খুব পাওয়ারফুল। এই সমস্ত টেকনিকই গুরুদেব শ্রী শ্রী রবিশঙ্করজির টেকনিক। এগুলো অভ্যর্থ, এগুলো ট্রাই করে দেখতে পারো। ঠিক হ্যাঁ, সত্যি স্যার ভীষণ হেল্পফুল এটা আমাদের জীবনে। আমরা প্রতি মুহূর্তে আপনি আজকে অন্তত যেগুলো আমাদের এইটুকু অল্প সময়ের মধ্যে শেখালেন, আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করব অন্তত প্রত্যেকে আর্লি মর্নিং। আমার মনে হয় আর্লি মর্নিং এ যেহেতু পরিবেশ অনেক শান্ত থাকে, আমার মনে হয় এটা আরো অনেক বেশি আমাদের পক্ষে উপকার দেবে। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। নাও ডক্টর অমৃতা পাঁজা, আপনি ভোট অফ থ্যাঙ্কস। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজি, আপনাকে আমার প্রণাম জানাই আমাদের গোটা ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এবং আমার কলেজের তরফ থেকে। তো আমরা এখন আমাদের ওয়েবিনার যেটা এত সুন্দরভাবে আজকে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটা একদম শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। আর এবার আমার ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানানোর পালা। আপনাদের সকলের উপস্থিতি আমাদের সত্যি খুব আনন্দ দিয়েছে এবং আমাদের অনুষ্ঠানটাও আজ খুব সুন্দরভাবে পারফর্ম হয়েছে, তার জন্য আমরা সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। A very good morning to everyone. As all good things come to an end in life, so is this webinar. Honorable Speaker, Swami Shrodhanand Ji, and our most valued invited guest also, who is the eminent international faculty of Art of Living, then Chief Patron, Mr. Lokhikanta Roy, Honorable TIC, Associate Professor, Department of English, Ghatal Robindra Shatobarsiki Mahavidyalaya, and conveners Dr. Madhumita Mondol, Assistant Professor and HOD, Department of Zoology, and NSS Program Officer Dr. Dinesh Go, Assistant Professor and NSS Program Officer, Mr. Shubhendu Patro, NSS Program Officer, Mr. Sanjay Dolui, Mr. Surjo Chando, Ms. Debolina Pan, Chief Advisor Dr. Ashok Kumar Bandopadhyay, IQAC Coordinator, Associate Professor, Department of Physics, Ghatal Robindra Shatobarsiki Mahavidyalaya, and all the IQAC members, GB members, ladies and gentlemen, and our beloved students. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this auspicious occasion. I, on behalf of Department of Zoology, Ghatal Robindra Shatobarsiki Mahavidyalaya, let me call it fraternity on meditation and yoga, a stress reliever for which we are all together. And on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all the speakers for blessing our important work and sharing with us your findings and opinions today. A big thank you for our chief speaker, Swami Shrodhanand Ji, for enlightening us with his knowledge regarding meditation and yoga. It gave deep insights into the topic and also revealed some interesting facts. The point where Shrodhanand Ji told us about the importance of yoga and meditation was really important and informative. Thank you, sir, for your inspiring and motivative talk and words. You are an extraordinary person and we have a lot to learn from you. And I would also like to thank our chief patron, Mr. Lokhikanta Roy, for giving permission to organizing this webinar session and inviting our chief speaker to conduct this program.
Once again, I would express our deep sense of gratitude to Mr. Roy for his continuous support and encouragement throughout this program and taking out time from his busy schedule. Wholeheartedly, I must thank you, our convener, Dr. Madhumita Mondol, HOD of Department of Zoology, Ghatal Robindra Shatobarshiki Mahavidyalaya, for her enthusiasm and energetic efforts for making the webinars most successful. I really admire her for her perseverance and her great effort. The webinar can be organized so nicely due to the excellent team efforts of Mr. Dinesh Gop, Mr. Surya Chandra, Ms. Debolina Pan, and Mr. Shubhendu Patro. I must extend my thanks for their enormous cooperation. I must convey special thanks to Mr. Sanjay Dolui for his technical support. I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Ashok Kumar Bandopadhyay, IQAC Coordinator and Associate Professor of Department of Physics, Ghatal Robindra Shatobarshiki Mahavidyalaya, for his perfect logistic support, advice, and guidance for organizing this big event. I am also very grateful to all the IQAC and GB members for being with us together throughout the webinar session. A special thanks to the organizing committee, teaching and non-teaching staffs for their support and coordination. Last but not the least, I must express our heartfelt thanks to our dear students for active participation and their patience throughout the webinar to make it successful. With these warm words and kind message, we move to the end of today's seminar, and thank you to all. Thank you, Dr. Amrita Pajra. And again, I thanks to all of you for your kind patience. Thank you, sir. Thank you. And now I stop the webinar here. Okay, thank you. Okay, thank you very much for inviting me. আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য I thank everyone. Thank you. প্রণাম স্যার। প্রণাম। আবার দেখা হবে কখনো। Okay, obviously. দেখা হবে। হ্যালো হচ্ছে না কেন? হ্যাঁ, আমি কিছু স্টপ করি। ও ওইটাই দেখুন, এখানে স্বাদ আসছে না। লাইভ স্ট্রিম কিন্তু হচ্ছিল পুরোটাই। হ্যাঁ, আমি তো বলছি যে শেষ হতে মানে তুমি কন্টিনিউয়াস সাপোর্ট করেছো। থ্যাংক ইউ মানে আজকে সত্যি কথা বলছি, সৈকত আগের দিনের থেকে এবারে কিন্তু মানে স্মুথলি হয়েছে বলো। থ্যাংক ইউ তোমার জন্য সবটা হয়েছে। হ্যাঁ, তুমি ঢুকবে কি করে? একদম 100%। আর সেজন্য তোমার আমি কিছু এনসিং করে দিই। হ্যান্ড হয়ে গেল। দাঁড়াও, আমি OBS
হয়ে গেল একটা। পুরোপুরি বন্ধ করে দিচ্ছে, হ্যাঁ? না এক্সিট করবো? এক্সিট করবো?